হ্যালো। জি স্যার। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, একটু ওয়েট করো, স্যারকে নিয়ে আসতেছি।
capacity. এই সবাই এখনো আসে নাই? হ্যাঁ, ঠিক আছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, জি। এই দেখতে পাও, শুনতে পাও? জি স্যার। ওকে, গুড। আমরা বার্নৌলিজ ইকুয়েশন করেছিলাম। সে টুডে উইল ডু সাম অ্যাপ্লিকেশন অফ Bernoulli's equation. And application, one of the application, big application, what we are going to do to measure the flow. To measure the flow. Flow means flow rate, or say flow velocity. That means we will be measuring velocity of fluid and the rate of flow. যেটা এই যে rate বলতে, flow rate means Q যেটা বলি, discharge, flow rate. How to measure, say gas is flowing through pipes. How to measure how much gas is flowing. How much means how many meter cube or how many feet cube per unit time of gas is flowing.
or water is flowing. When you test the performance of the pump, how much water is being pumped by a particular pump, you should be able to measure the flow rate. And by using Bernoulli's equation in a particular device, we can measure that Q. We can also measure the velocity V. Say through a pipe, air or gas is flowing, to measure the velocity. In third year, so for example, a pipe of diameter say D is there, and air is flowing to this. So you want to measure, say, the velocity. What should be the velocity somewhere there? With what velocity this is flowing? You can measure it again by using Bernoulli's equation in a particular device. And so then again, why the velocity is necessary? If you can draw the velocity at different point, you can have a velocity distribution. Say velocity distribution may be like this. That means in the center of the pipe, maximum velocity. At the body of the pipe, that is minimum, almost zero. So this will be increasing slowly, and at the center, this will be maximum. So if you can say measure at some 10, 20 points, what is the velocity? You can draw a velocity distribution. If you integrate it, you can find out the average velocity. Then average velocity multiplied by the cross-sectional area, which is pi d square by 4, you can calculate Q. That is the flow rate of air through the pipe. So anyway, let's try how to use this one. Eta muche feli. Okay. And to measure the velocity, let us try to measure the velocity first. We use one particular equipment. Etake bole amra pitot tube. Pitot tube. By using pitot tube, we can measure the velocity. Pitot tube dui rokomer hoy. Ektake amra boli pitot total tube, arekটাকে বলি pitot static tube. Pitot static tube. Now, what is this pitot total tube? This is an ordinary tube. Say you have a small tube. So the diameter maybe say 3 millimeter, 2 millimeter inside diameter, 1 or 2 millimeter, very thin tube. This is the equipment. What we do, we will take one U-tube manometer. This is U-tube manometer. You take some fluid in this. Now, this tube, maybe say, this tube may be made of copper, brass, stainless steel. Is a stainless steel jeta boli, injection at the syringe, stainless steel at the syringe, small tubes. Setake hypodermic bole. Stainless steel, you can call it stainless tube. This is also known as hypodermic tube. Hypodermic tube, same thing. Stainless steel tube means hypodermic tube. So you take a small, sir. Yes. Sir, stainless tube আর এই hypodermic tube মানে কখন ইউজ করব বুঝলাম না। তোমার যখন ইচ্ছা তখন ইউজ করো, কোনো অসুবিধা নেই। কেউ যদি বলে hypodermic tube, তুমি বুঝবা যে he is talking about stainless steel. ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ। Hypodermic, তবে ওই বাইরের লোকেরা যদি if he is not a mechanical engineer, not dealing with
fluid mechanics, if you say hypodermic tube, দোকানে গিয়ে যদি বলো সে হয়তো বুঝবে না, তার কাছে গিয়ে স্টেনলেস স্টিল টিউবই বলবে। বুঝছো তো? জি স্যার। Okay, so you take a stainless steel tube, long, or say copper tube, or a brass tube, straight tube with, say, as I say, diameter of say 1-2 millimeter, very thin, length about, say, depending on the case, it may be say 20 centimeter long, it may be smaller than that. So what do? You connect this one with a plastic the tube, small tube. Connect this U tube with this stainless, this plastic tube, this, and say air is flowing. Okay, air is flowing with velocity v, say v1. So I want to know the velocity of this v1 of air flow by using this one. So what would happen? See, this velocity, well, it will hit over there. When it hits there, there is no velocity, it is stagnant. That means the air velocity is hitting the mouth of the tube. So the kinetic energy, the velocity, the movement is stopped. This is a very small tube, boro tube hole bhitor diye chole jeto. So it is stopped there. And that means the kinetic energy, which is v square, mv square, whatever it is, would become pressure energy, potential energy. That will be converted. That is, this is converted into pressure. And so, say if you have say what is called manometric fluid, which is other than maybe water, because air is flowing. If it is air flow, so you can put water as manometric fluid. Okay, so there will be a deflection. Let's guess this HM. M means the height of the manometric fluid. M. Height of the manometric fluid. So air is flowing. The manometric deflection is like this. Air is coming here. Okay. And this okay. এখান থেকে আমরা will find out the velocity. Now how? See. Let us say take a point here. Let's call it 1. Let us take another section here. Let's call it point 2. 1 and 2. So if this is v1, the velocity here is v2. So let us now apply Bernoulli's equation. That is what? v1 by gamma v1 square by 2g plus z1 should be equal to p2 gamma v2 square by 2g plus z2. Bernoulli's equation. Apply Bernoulli's equation between 1 and 2. Now then, v1 is there, z1 is equal to z2, and at 2 velocity has become pressure, which is P2, but there is no velocity. So equation remains this. Equation is what? Equation is v1 square by, yes. স্যার এয়ার যখন হচ্ছে ওই এই পাইপটাতে হচ্ছে যখন ঢুকতে যাবে তখন মানে স্টপ হয়ে যাবে কেন? তুমি বলো একটা 1 মিলিমিটার ডায়ামিটারের পাইপের ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকবে? এটা যদি বড় 2 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি হয় তাহলে বাতাস কিছু ঢুকবে। এই জন্য পিটার টিউব হচ্ছে থিন টিউব। এয়ার উইল নট গেট, একটুখানি ঢুকবে, ঢুকেই বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এয়ার উইল বি জাস্ট এন্টারিং, ইউ উইল ট্রাই টু এন্টার বাট দ্যাট উইল বি চোকড। তুমি বাতাসের মধ্যে একটা টিউব, চিকন টিউব দেখবা, বাতাস তুমি মুখে ফু দিলে বেরোবে, বাট এমনিতে বাতাস যাচ্ছে, বাতাস ওই মুখে এসে বাতাসটা থেমে যাবে। ইট উইল বি চোকড ওভার দেয়ার। ওকে, and that means the velocity কোথাও যাচ্ছে, velocity is getting converted into pressure, as if this is a blunt point, a pressure. ঠিক আছে না? নাই, সেজন্য বলছি it's a very thin tube.
not a tube of diameter say 3 centimeter, or 10 millimeter, 15 millimeter. আমি বলেছি a tube with 1 to maximum of 2 millimeter diameter. It should be very thin. ঠিক আছে? Okay. So this should be equal to that P2 by gamma minus P1 by gamma. Okay. আবার P1 by P2 এটা বের করি, and এবার এখানে আসো। Let us আমরা কি বলি এখানে লাইন অফ ইকুইলিব্রিয়াম, তাই না? লাইন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। এখানে প্রেসার কত? This pressure, এই যে P2 is coming here. So here this is P2. And what is the pressure here? Is the line of equilibrium, or the YouTube manometer পড়ানোর সময় যেটা হচ্ছে line of equilibrium. So here the pressure would be এই জায়গায় কি তোমার gamma P equal to gamma H, এই যে formula. So এখানে how much pressure would be? Because of the manometric fluid, this would be P equal to gamma M H M. That is gamma of the manometric fluid, height of the manometric fluid. P আর বাইরে থেকে কি আছে? এই যে pressure outside P1 everywhere. So this is P1 here also plus P1. So they should be equal. এটা হচ্ছে কি manometric equation. এটি পর্যন্ত বোঝা গেছে? বলো স্যার পয়েন্ট 2 টা তো স্টার্টিং পয়েন্টে ছিল না স্যার? কোনটা স্যার পয়েন্ট 2 স্যার একদম টিউবের একদম না স্টার্টিং এ ছিল আমি না স্যার? এটাকে 1 তো আগে দিয়ে, তুমি দরকার হলে 2 দাও, অসুবিধা কি আছে? না স্যার সেটা না। This is 1, this is 2, অসুবিধা আছে? স্যার ওইখানে 2 হলো স্যার, এটা মানে গামা এম এইচ এম প্লাস P1 কিভাবে হলো স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার? ও গামা এইচ এম এটা বোঝা গেছে? গামা এম এইচ এম এই যে প্রেসার ডিউ টু দি কলাম। স্যার জি স্যার, জি স্যার। এটা বোঝা গেছে। P1 টা বোঝা যাচ্ছে না, তাই তো? P1 টা ইয়েস ইয়েস pressure here. What is this pressure? Pressure of the air. So pressure টা তো এখানে তো সব জায়গাতে, বাতাস তো উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, এটা টিউবের উপর দিয়ে যাচ্ছে না? উপরে গিয়ে এখানেও তো যাবে, তাইলে এখানে একটা খোলা জায়গা পাইছে তো। So the pressure will enter there also. Pressure enters in every hole. ঠিক আছে? হোল এই যে পিটের টিউবটা কোথায়? পিটের টিউবটা তুমি বসাতে ওই যে বলছি না, একটা মনে করো বড় পাইপ, পাইপের তুমি এই যে এখানে হয়তো পিটের টিউবটা এইভাবে বসাচ্ছ, এটা লম্বা স্ট্রেট হতে পারে, পাইপ এটাকে ব্যাকাও করে নিতে পারে, এই যে এরকম। দিস ইজ এ পিটের টিউব। আমি এখানে স্ট্রেট লাইন করেছি, ইউ ক্যান পুট ইট লাইক এল। সো এয়ার ইজ কামিং with velocity এই যে v1, তুমি এই যে এখান থেকে একটা প্লাস্টিক টিউব নিয়ে এই যে এখানে বসিয়ে দেবে। এখন বোঝা যায় না? বোঝা যায় না? স্যার ইয়েস স্যার। গুড। এবার ঠিক আছে ইকুয়েশন? জি স্যার। গুড, ঠিক আছে স্যার। ওকে। এক কাজ করি আমরা। স্যার ইয়েস স্যার 1 পয়েন্ট নিলাম স্যার হচ্ছে ওই টিউবের বাইরে, সো এইখানে আবার এই ম্যানোমিটারের টিউবের বাইরে, বিকজ উই ওয়ান্ট টু নো দি ভেলোসিটি হিয়ার, এখানকার ভেলোসিটি কত, দ্যাটস হোয়াই। জি স্যার, তাইলে P2 আর P1 টা স্যার ওই ম্যানোমিটারে চলে গেল কেমনে, মানে এই পয়েন্টগুলো? তুমি যে মানে এই যে এখানে P2 হয়েছে, প্রেসার হয়েছে, প্রেসারটা যাবে কোথায়? প্রেসার বি একটা এখানে যদি একটা প্রেসার ক্রিয়েটেড হয়, এটা থেমে থাকবে না স্যার, এই পুরো হোল ফ্লোয়িং থ্রু দি টিউব, তাই না? জি স্যার। সো ইট কামস দেয়ার, জি স্যার। P2 কামস দেয়ার। এবার বোঝা গেছে না? তাও বোঝা যায় না? জি স্যার, মানে এতটুকু বুঝছি যে P2 ইকুয়াল টু ওই গামা এম ইনটু এইচ এম, বাট P1 টা যে কই থেকে আসতেছে স্যার, মানে এটা বুঝতেছি না। P1 কি এখানকার প্রেসার তো? জি স্যার। এখানে প্রেসার কত? কলমের মাথাটা যেখানে, মানে টিউবের বাইরে প্রেসার কত? P1 স্যার। P1 এখানে কত? P1 স্যার। এটা একদম বাইরে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। এখানে কত? P1। সো
all around that is P1. P2 টা শুধু কি এনক্লোজারের মধ্যে দিয়ে এখানে, P2 আর কোথাও নাই, all around that is P1. Is this okay? ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই যে এখন এই যে ইকুয়েশনের কাজ করো, you divide all by gamma, এটা তো দেওয়া যাবে বোধহয়, ঠিক আছে না? তাহলে এই যে P2 মাইনাস গামা, এটা এবার লিখে ফেলো, এই যে P2 বাই গামা মাইনাস P1 বাই গামা, এই যে এটাকে যদি এখানে নিয়ে আসো, আর নিচে দেখা যায় না স্যার। এখন দেখা যায় না? না স্যার, এখানে দেখা যায় নাই? না স্যার, দেখা যায় না কিছু স্যার। স্যার ওই ইকুয়েশনটা পর্যন্ত দেখছি স্যার। ইকুয়েশনটা এই যে আমি ম্যানোমিটারের ইকুয়েশনটা লিখলাম সেটা দেখা যায় না? স্যার P2 ইকুয়ালস টু গামা এম এইচ এম প্লাস P1 এইটুকু দেখা গেছে ও স্যার। আচ্ছা, তার নিচে দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, তারপরে যে গামা দিয়ে ভাগ করে, ইকুয়েশনটাকে গামা দিয়ে ভাগ করো, সেটাই। both the sides you divide this by gamma, তাহলে কি হবে? আমি আচ্ছা এখানেই লিখি, কি লিখেছিলাম? P2 বা P2 আগে নিয়ে আসো, যে P1 টা এখানেও নিয়ে আসো, মাইনাস P1 শুড বি ইকুয়াল টু গামা এম এইচ এম, এরকম লিখেছিলাম, তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, যে আমি বলি এটুকু মুছে ফেলি এখন। এই যে আমি ম্যানোমেট্রিক ইকুয়েশন এই যে বললাম P2 ইজ ইকুয়াল টু গামা এম এইচ এম প্লাস P1, টা আমি বাদিকে নিয়ে আসলাম। ইকুয়েশনটা এরকম লেখা যায় তো নাকি? জি স্যার। ওকে, নাও হোয়াট ইউ ডু, এই যে এটাকে গামা দিয়ে ভাগ করো, এটাকেও গামা দিয়ে ভাগ করো। So P1 by P2 minus P1 divided by gamma equal to this. তো আমরা এক কাজ করি, এই যে ইকুয়েশন, এই যে এখানে P2, this one and this one same thing, তাহলে কি পেলাম? আরো কিছু মুছে টুছে ফেলি। তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এই যে V1 স্কয়ার বাই 2G, এই যে এটাই লিখছি, is equal to P1 by gamma minus P2 by gamma minus P1 by gamma, এটা না লিখে আমরা লিখতে পারি এই জিনিসটা, this should be equal to gamma m h m by গামা। এটা হয়ে গেল, তাই না? তোমার তাহলে কি হবে? এই যে এখান থেকে V1 স্কয়ার V1 বের করতে পারবে। আমরা এটা জানি, ম্যানোমেট্রিক ফ্লুইডের গামা কত, ডিফ্লেকশন কত, গামা অফ যেটা যে ফ্লুইডের সেই এয়ার এর গামা জানি, জি এর ভ্যালু জানি, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট V1 the equation thing. From this equation you can find out V1 velocity of air. So এই যে টিউব, এটাকে আমরা বলছি পিটট টোটাল টিউব, জাস্ট একটা টিউব। এবার ঠিক আছে, সো বাই ইউজিং পিটট টোটাল টিউব উই ক্যান মেজার দি ভেলোসিটি অফ সাম ফ্লুইড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। এটা হচ্ছে পিটট স্ট্যাটিক, এই যে স্ট্যাটিক টিউব, এটা হচ্ছে পিটট স্ট্যাটিক টিউবটা এবার কি জিনিস দেখাই? স্যার এটা কি টোটাল টিউবটা ছিল, মানে পিটট টোটাল টিউব? এটার নাম হলো টোটাল টিউব, জাস্ট একটা টিউব। টোটাল টিউব মানে ইটস টিউব এন্ড নাথিং এলস। খুব সোজা জিনিস একদম, ঠিক আছে? স্যার এই যে মাঝখানে যেটা দিছি এটা, এটাই রে বাবা, এটাই তো সবই, এই যে এটা সবই টোটাল টিউব, একটাই তো টিউব। এখানে স্ট্রেট আর এখানে একটু বাকি দিলাম ওই যে পাইপের ভিতর ঢুকানোর জন্য, ঠিক আছে? ওকে, এটা মুছে ফেলি। ওকে, এবার পিটট স্ট্যাটিক টিউবটা খুলি। পিটট স্ট্যাটিক টিউবটা যে আগে একটা টোটাল টিউব আঁকি। এই টোটাল টিউবের মতো একটা চিকন টিউব নাও, ওকে। এটার উপরে একটা কনসেন্ট্রিক আরেকটা টিউব নয়, যে
দুইটা টিউব, একটা টিউবের ভিতর আরেকটা টিউব, one tube concentric, there is another tube. এটাকে স্ট্রেটও টানতে পারি, এটাকে আমি এরকম একটু বাঁকা করেও নিতে পারি। So two tubes, একটা টিউবের ভিতরে আরেকটা টিউব এরকম। আর এই যে আউটার টিউব, আউটার টিউব আমরা ছোট ছোট কতগুলো গোল গোল এরকম করে ছিদ্র করে দিই। আউটার টিউব, you take a total tube and এটা একটু ব্ল্যাকবোর্ড হলে তো ঠুস করে ডাস্টার দিয়ে মুছা যায়, এখানে একটু মুছে দিই। ওকে, আমরা এই যে ইনসাইড টিউব, okay, so two tubes, one tube inside another. The outer tube has got some holes here, and it is this. And then you have a manometric, what is called manometer, U-tube manometer again. Again, motoi. Let us connect this one to this side at a plastic tube there. Connect this one to this side. So the inner tube, which is a solid total tube matoi, inner tube is connected onto the left hand side, outer tube is connected onto the right hand side, U-tube manometer. Connection ta বুঝা গেছে? বলো। হ্যালো। Yes sir. আচ্ছা, তুমি এটাকে এই যে যেটা আমি এল শেপ করেছি, you can have a what is called কি বলে স্ট্রেটও করা যায়, এরকম করলে কোনো দোষের কিছু নাই। এরকম করেছে দিস ওয়ান, কেউ যদি এরকম করে এটা কানেকশন সে নিতে চায়, স্ট্রেট লম্বা করে এখান থেকে এটা আউট করে দিলা। সো দিস উইল বি গোয়িং টু ওয়ান সাইড অফ দি, এখানে যে ছোট ছোট ছিদ্র করো, এটা ম্যানোমিটারের দুই জায়গায় দুইটা স্ট্রেট লম্বা, এটা একটু মোটা মোটা হয়ে গেছে, লম্বা টিউব করতে পারো। ইউ ক্যান মেক স্ট্রেট অর ইউ ক্যান মেক এন এল শেপ সো দ্যাট পাইপের ভিতর দেওয়া যায়। ল্যাবরেটরি খোলা থাকলে দেখানো যেত। এনিওয়ে, সো ইউ কানেক্ট দিস, এবার কি হলো তার দেখো। সো এয়ার ইজ পাসিং আগের মতোই দেখো, with velocity v1, pressure, static pressure p1, this is hitting there and doing the business just like before. So আমরা কাজ করি again, say this is section 1 and at this point this is section 2. So when air comes here, আগের মতো বলতে it will hit there, the velocity, এটার নাম দিলাম v1, the velocity would be stagnant, it will be converted to pressure to enter there, so there will be a deflection, manometric deflection like this. একেবারে আগের মতোই এরকম, ঠিক আছে, এরকম manometric deflection, and say this is HM, এটার gamma m,
manometric fluid. Yes. Now what is happening? Let us write the equation here. Here again pressure P2 and should be equal to P1. The P1 is recorded plus gamma m h m. Now এই যে P1 কোত্থেকে আসবে দেখো P1 is outside, বাতাস straight way তে যেরকম যায়, but air can also enter into this one. So P1 is recorded here. So here this is all due to the velocity. When the P2 includes, when the air is hitting here, this P1 and V1, they are all getting into pressure. So this P2 which is there, P2 is what? The including P1 plus V2 square by 2G. The kinetic energy is getting into the potential energy, and original static jodi kichu pressure thake, that is also there. So this is coming over here in the form of P2, and P1 is recorded in the other side. So the equation becomes so simple. Now again ager motoi tumi jodi mone koro je if you use Bernoulli's equation between 1 and 2, so you can get the what is called the velocity. Sir. Itake amra boli pitot static. This is known as pitot static tube, because there is a pitot tube inside and there is a static tube outside. Static tube measures the static pressure, that is P1 is the static pressure. So the total tube in combination with the outside static tube gives the pure velocity. Yes, bolo. স্যার এখানে P1 টাকে ওই যে হোল ক্রিয়েট করেছিলেন স্যার, ওইখান দিয়ে রাইট সাইডে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে P1 এই যে হোলের ভিতর দিয়ে বাতাসটা ঢুকবে, আচ্ছা কিভাবে এবারে ঢুকে যে আউটার টিউব দিয়ে এসে this is recorded there. So this is purely because of velocity. এই যে P1 এখানেও ছিল, because P1 hits there, the velocity becomes pressure. That pressure including this P1. So that included pressure is coming within the inside tube is here. That means the velocity has been converted into pressure energy plus original static pressure is also there. So this is recording P1 plus the velocity had converted into pressure. That means the total P2. And that static pressure is separated by another one. So when we put this equation, P2 minus P1, the rest is the pure velocity. আগেরটার মধ্যে আমরা যখন টোটাল টিউব ইউজ করি তখন slightly different জিনিস হয়, assuming that static pressure is negligibly small. But if static pressure is there, if you assume that in the flow there is some static pressure, then you will have to use the pitot static tube. But the equation remains same. So from here, you can get this one, and again like this, between 1 and 2, use the Bernoulli's equation. Ager motoi boshiye dao. From there, you can calculate the velocity 1. Same process. ঠিক আছে? Okay. স্যার স্যার জি বলো। স্যার এই পরের ছিদ্রগুলাই ভেলোসিটির কারণে কোনো ইফেক্ট ফেলতেছে না কেন, যেগুলো সাইডের দিয়ে ছিদ্র আউটসাইডে? কোথায় এই যে ভেলোসিটি নিয়ে আমরা তো ইকুয়েশন, তুমি বার্নৌলিস ইকুয়েশন লিখবা তো? এই যে আমি বল, আরে বাবা ইকুয়েশন একটা না একটা লিখবা না, যে বিটুইন 1 এন্ড 2। ওইটা না স্যার, ওটা তো লিখবো স্যার, ওইটা না। আমি বলতেছি যে স্যার পরের যে যেমন ফার্স্টের ছিদ্রতে ভেলোসিটির জন্য ভেলোসিটিটা প্রেসারে কনভার্ট হয়েছে, পরের এই যে পাশের চিত্রটা ওটা খালি স্ট্যাটিক প্রেসারই কেন নিল, ভেলোসিটি গুলা ওখানে কেন হিট করবে না? এখানে ভেলোসিটি মনে করো বাতাস এভাবে যাচ্ছে, ওকে, ইয়েস স্যার, এরকম একটা টিউব দিলা, এটার ভিতর ভেলোসিটি ঢুকবে, ভেলোসিটি ঢুকাতে হলে টিউবটাকে এরকম করতে হবে, তাই না? দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। জি স্যার, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। প্লাস এটা তো ক্লোজড, এই যে রাবার টিউব দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছ না, এর বাতাস ঢুকবে কেমনে? যা কিছু এই যে এখানকার P1টা রাবার টিউব দিয়ে আসবে, এটা আগে তো ওপেন ছিল, দিস টাইম দিস ইজ নট ওপেন। ইফ ইট ইজ ওপেন,
then also if the tube is not in line with the velocity, এরকম যদি টিউব হয় that will not record anything. বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ, আর এই ক্ষেত্রে তো তোমার এটা কি বলে একটা টিউব যে প্লাস্টিকের টিউব দিয়ে তো বন্ধ করে রেখেছো, কাজে কোনো কিছু ঢোকার তো প্রশ্নই নেই, তাই না? জি স্যার। P1টা প্রেসারটাই আসবে। বুঝতে পারছি। এবার ঠিক আছে? ওকে। Yes sir. So by using Bernoulli's equation, you can record the velocity, the flow velocity of within a conduit. Now, say আমরা যদি আরেকটা জিনিস করি এবার, ফর এক্সাম্পল Venturi meter to measure flow. এতক্ষণ আমরা velocity মাপলাম, now we will try to measure Q, flow rate, how much fluid is, এরকম একটা মনে করো Venturi meter, converging diverging এরকম যদি একটা জিনিস থাকে, এটা কাস্ট করে একটা লোহার এরকম একটা পাইপ বানিয়ে নেওয়া যায়, ভিতরে হলো কনভার্জিং ডাইভার্জিং কনভার্জ, এটাকে বলা হয় এই যে দিস ইজ মাঝখানে, দ্যাট ইজ দি বিগেস্ট ডায়ামিটার এন্ড দিস ইজ দি স্মলেস্ট, এটাকে নাম হলো, এটাকে বলা হয় থ্রোট বা ভেঞ্চুরি, আর পুরো জিনিসটাকে বলা হয় ভেঞ্চুরি মিটার। স্যার থ্রোট কোনটা সবচেয়ে মাঝখানে যেটা, এটাকে বলা হয় থ্রোট বা ভেঞ্চুরি মিটার। ওকে, তাহলে কিভাবে ফ্লো মাপবো? এই যে যেটা দিয়ে ফ্লো হচ্ছে এরকম একটা পাইপ, when the pipeline is carrying fluid, gas, air, whatever it is, you just put one venturi meter in the pipeline. বুঝা গেছে? এটা লাগিয়ে দেওয়া যাবে না, এরকম একটা বানিয়ে এখানে তুমি নাট বল্টু দিয়ে লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ, এরকম ল্যাবরেটরিতে গেল দেখ। So you can connect a venturi meter in a pipeline carrying some fluid, and we want to measure how much, কত cubic feet per second বা কত meter cube per second fluid is flowing. We want to know this, how much is this? Okay, কি করব আমরা? What do you do normally? Again, you take the course of a manometer, U-tube manometer, and connect this U-tube manometer a throat. So put at the throat, এটা প্লাস্টিক টিউব দিয়ে এখানে তোমার কি বলে তোমার you put some hole and put one tube and another here, plastic tube. That means you put a nipple here, nipple the tube ঢুকানোর জন্য তোমার ম্যানোমিটারের সাথে লাগিয়ে দেবে, another nipple দিয়ে এটা লাগিয়ে দেওয়া যাবে তো? এরকম যাবে না? প্লাস্টিক টিউব দিয়ে, রাবার টিউব দিয়ে। গুড, বুঝছো তো? আমরা কাজ করি, let us call say D, D টা কি? diameter of the pipe, inside diameter of the pipe, আর এখানে লিখি small d, small d is the diameter of the throat, লেখা আমি আর লিখছি না, তোমরা লেখো। capital D, diameter of the inside diameter of the pipe through which fluid is flowing, the amount of fluid flowing we want to measure, and small d is the diameter of the throat, inside diameter. এই দুটো যদি জানা থাকে তাহলে কি করবে? Okay. So this is flowing say with velocity v1, and at this point let's call say this is velocity v2. So we are saying that this is section 1 and at the throat this is section 2. Now what you could do here, you can apply the Bernoulli's equation between 1 and 2. তাহলে সেটা কি হবে? between 1 and 2, v1 by gamma plus v1 square by 2g plus z1 should be equal to p2 by gamma v2 square by 2g plus z2. Z1 and Z2 same, so they cancel. আচ্ছা, তারপরে দেখো এখানে কি থাকে, এই যে
V1 square minus V2 square by 2G should be equal to P2 minus P1 by gamma. Gamma is the specific weight of the flowing fluid. Okay, now this is flowing and a manometric fluid though. So there will be a deflection like this. With the deflection again, আগের মতই আমরা লিখি HM আর এটা হচ্ছে গামা M. Now so let us now equate the manometer. এখানে কি হবে? This is এটা হচ্ছে তোমার যে pressure 1. Here this is P1. Sir, recording টা off হয়ে গেছে স্যার। কি অফ হয়ে গেছে? স্যার রেকর্ডিং টা মনে হয় অফ হয়ে গেছে স্যার। আতিফ দেখো তো কি এদের কি প্রবলেম হচ্ছে। জিজ্ঞেস করো কি। হ্যাঁ বলো তোমাদের কি অসুবিধা? রেকর্ডিং অফ হয়ে গিয়েছে। রেকর্ডিং কি? রেকর্ডিং না, কম্পিউটার জায়গা মানে ওভারলোডেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ সেটাই খালি করে দাও, ওটাই মানে স্টোরেজ আর কি কমে গেছে। হ্যাঁ আগের দিনগুলো সব ই করে দাও, এমটি করে দাও, মুছে দাও। বিভিন্ন পরীক্ষার যেগুলো সব মুছে দেয়, ওগুলো রেখে কি করবে? Recording in progress. এবার ঠিক আছে? ওরা রেকর্ড করছে নাকি? ওরা কি নিজেরা রেকর্ড করছিল নাকি? না তো ওরা কি করে বুঝলো? অসুবিধা কি হচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে সো লেটস কাম ব্যাক হিয়ার। তাহলে এখানে প্রেসার কত? এই যে at 1 P1 প্লাস কি হবে? একটা প্লাস হবে এই যে এই পয়েন্টে, এখান থেকে সে ওয়াটার ইজ ফ্লোয়িং, তখন কি ওয়াটার কলাম আসবে না? এখানে এই ভিতরে ওয়াটার থাকবে, গ্যাস গ্যাস না হয় পাতলা, বাট ইফ ইট ইজ ওয়াটার দেন দিস কলাম কি? তাহলে এখানে প্রেসার কত হবে? গামা 1 HM। হ্যাঁ গামা 1 into HM। গামা 1 into HM। হ্যাঁ বুদ্ধি আছে তো, দেখা দাও। ওকে এবারে এই জায়গায় কথা হবে, দিস শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে? প্রেসার P2 plus gamma M HM। আচ্ছা P2 প্লাস গামা M HM, ভেরি গুড, এই তো হয়ে গেল। স্যার P1 প্লাস ওই যে গামা 1 HM কেন আসলো? ওই যে একজন তো বলেই দিল, আর এই যে এটা দিয়ে যে ফ্লুইড যাচ্ছে এটা কি? V1 গামা 1, দি ফ্লোয়িং ফ্লুইড। তুমি গামা 1 না বলে ফ্লোয়িং ফ্লুইডে বলতে পারো, সে গামা F বলতে পারো, সেটাও বলতে পারো। গামা F মানে যেমন গামা M মানে হলো তোমার গামা অফ ম্যানোমেট্রিক ফ্লুইড, গামা F মানে হলো স্পেসিফিক ওয়েট অফ ফ্লোয়িং ফ্লুইড।
গামা 1 না বলে গামা এফ ও বলতে পারো। এবার ঠিক আছে, এই যে যে এখানে যদি পানি হয়, পানির এই যে এটা কলামের জন্য এটা কত, গামা এফ ইন্টু এইচ এম, এতটুকু হবে তো। আর এই জায়গায় হবে কত, এই যে এখান থেকে যে প্রেসারটা হচ্ছে সেটা কত, গামা এম এইচ এম প্লাস পি টু। এটা তো ম্যানোমিটারের অঙ্ক, বহুত আগের কথা। বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই? ঠিক আছে কিনা দেখো। স্যার শুধু P1 হওয়ার কথা ছিল না স্যার, মানে হ্যাঁ সেটাই তো কথা। আরে ওই দেখো এখানে আবার ছাপ্পা পড়ে গেল, এটা একটু বাইর করে দিয়ে যাও। ওই এটা করতে বলো, এটা কি নিজের না, এটা এটা ওই যে লেখাটা কি, আতিফকে ডাক দাও, নাহলে তুমি করো, এটা রিমুভ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছে যে এখানে প্রেসার কত হবে, প্রেসার এই যে দি P1 প্রেসার অফ দি ফ্লুইড সেটা রেকর্ডেড হবে P1 প্লাস এই সে ইফ ইট ইজ ওয়াটার, এখানে একটা ওয়াটার কলাম আছে না, এটা পানি না এটা, সো ওয়াটার কলামের জন্য একটা প্রেসার হবে না, সেটা কত হয়, P ইকুয়াল টু গামা এইচ, এই যে গামা এইচ। এটা বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? জি স্যার। পরেরটা যেরকম ওকে, যেমন এখানে গামা এই যে বিকজ অফ দি ফ্লুইড প্রেসার ইজ গামা এইচ এম প্লাস P2, জাস্ট সেম। তাহলে এক কাজ করি আমরা এখানে এই যে P2 মাইনাস P2 মাইনাস P1, আচ্ছা P2, আচ্ছা ঠিক আছে কাজ করি তাহলে P2 মাইনাস, এখানেও লিখি কি লিখবো, সে P1 মাইনাস P2 নিয়ে আসলাম, শুড বি ইকুয়াল টু, লেখার জায়গা হয় না রে ভাই, গামা এম এইচ এম মাইনাস গামা এফ এইচ এম, লেখো এরকম। ওকে, এখানে কি আমরা ঠিক লিখছি তো, ভি V2 P2 মানে P1, ও ওকে। সো এক কাজ করি আমরা দুইটাকে গামা এফ দিয়ে ভাগ করে দিই, এটাকেও গামা দিয়ে ভাগ করে দাও, ঠিক আছে। সো দিস শুড বি ইকুয়াল টু, এখন দেখো এই যে P1 মাইনাস P2 ডিভাইডেড বাই গামা এফ, আমরা এখানে রিপ্লেস করে দিই, এখানে রিপ্লেস করে দিলে কি আসবে, এই যে গামা এম এইচ এম মাইনাস গামা এফ এইচ এম, বোধহয় দুইটা এইচ এম। স্যার উল্টা হবে না, মানে গামা হবে? 1 HM মাইনাস গামা এম এইচ এম, গামা এম এইচ এম, আর এখানে ছিল গামা এফ এইচ এম মাইনাস গামা এম এইচ এম হবে না, ওইখানে তো তাই তো P1 মাইনাস। তাই তো লিখছি বোধহয় নাকি, না P1, স্যার, P2 মাইনাস P1 আছে এখানে। হ্যাঁ এটা মাইনাস সাইন ঘুরিয়ে দিলেই তো হয়ে যায় নাকি, গামা এফটার সামনে আসতেছে। দাঁড়াও এটা আমি মাইনাস সাইনটা কোথাও মিস করলাম কিনা একটু দেখি, এক মিনিট। P1 মাইনাস P2, V1
এক মিনিট বলছি আমি। কোনো অসুবিধা নাই, ঠিক আছে। কোথায় যে ঠিকই তো আছে, কোথায় এই যে এখানে ধরো P1 মাইনাস P2 ডিভাইডেড বাই গামা এফ, তারপর তোমার হবে গামা এম এইচ এম। আমি P2টা তো বাদিকে নিয়ে আসছি, সো গামা এফ এইচ এমটা ডান দিকে নিয়ে গেলাম, এই যে মাইনাস হয়ে গেল, দুইটাকে গামা এফ দিয়ে ভাগ করলাম। অসুবিধা কোথায় আছে? এখানে ভুল আছে? না স্যার ওখানে ভুল নাই, কিন্তু স্যার ওইখানে ভুল আছে, তাই তো স্যার P2 মাইনাস P1 আছে। ঠিক আছে, P2 মাইনাস P1 আছে, আমাকে P1 মাইনাস P2 করতে হবে, তাই তো? জি স্যার। সেটা করে ফেলে, তাহলে কাজ করি না কেন? কি কাজ করব? এটা মাইনাস করে দাও, এই যে V2 স্কয়ার মাইনাস V1 স্কয়ার বাই 2G, এটা যদি লিখি তখন কি হবে? P1 মাইনাস P2 বাই গামা এফ। এবার ঠিক আছে? জি স্যার। এবার ঠিক আছে তো? আমি এটা 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 কেটে দিলাম, এটা রাখলাম না, এটাকে আমি এরকমও লিখতে পারি, এই যে P1 মাইনাস P2 বাই গামা এফ, এই যে P1 মাইনাস P2 বাই গামা এফ। এখন আমরা লিখতে পারি এই জায়গায়, তাহলে কি লিখবো? দিস শুড বি ইকুয়াল টু, এটাই লিখি, গামা এম এইচ এম মাইনাস গামা এফ এইচ এম ডিভাইডেড বাই গামা এফ। এবার ঠিক আছে না নাই? আচ্ছা স্যার। এই যে এটা this equation, is it okay? Good. এবারে কিছু মুছি, এই যে যেমন ধরে এগুলো মুছে ফেলি। Okay, then okay, তো এরকম যদি হয় তাহলে এবার লেখো V2 square V1 square by 2G is equal to ওই যে গামা এম এইচ এম মাইনাস গামা এফ এইচ এম ডিভাইডেড বাই গামা এফ। খুব সোজা জিনিস এরকম। এখন এক কাজ করতে পারি, যে এখানে 2Gটা এখানে না লিখে তুমি ইচ্ছা করলে এই জায়গাতে লিখে ফেলতে পারো, সে দিস ইজ 2G, তাহলে তোমার এটা কাটা হয়ে গেল। সো V2 স্কয়ার মাইনাস V1 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু দিস। এবার এদিকের কোনো মুছে ফেলি, গুড। নাও দেখো Q ইজ ইকুয়াল টু কত? Q ইজ ইকুয়াল টু A1 V1 অথবা A2 V2। Is it okay? Then so V1, so V1 should be equal to A2 by A1 into V2. A1 মানে কি? Area of the pipe, pi d square divided by 4, আর A2 হচ্ছে pi small d, এই যে A1 is pi d square by 4, A2 is pi d square by 4. So if you know the pipe diameter and the throat diameter, you can calculate A2 and A1 very easily. Okay. So here what you could do, যে এখানে দেখো আমরা লিখি V2 স্কয়ার মাইনাস, এই যে V1 স্কয়ার না লিখে এইটুকু লিখি, কি লিখবো?
A2 by A1 V2 এটা হচ্ছে this is equal to V1 so square. This should be equal to এই যে লেখো 2G then HM ব্র্যাকেটে থাকবে তোমার gamma M minus gamma F divided by gamma F. ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে গুড। তাহলে এখান থেকে তুমি কাজ করো সো দিস শুড বি ইকুয়াল টু আবার লাগাও V2 স্কয়ার স্কয়ার ব্র্যাকেটে 1 minus A2 by A1 square থার্ড ব্র্যাকেট দাও এরকম লিখতে পারো should be equal to ওই যে 2G HM ব্র্যাকেটের ভিতর যা আছে তা লিখে ফেলো আবার এদিকে একটু মুছি সো এখান থেকে কি হবে এবার V2 কত V2 should be equal to এখান থেকে যে জিনিসটা কি লিখবো আমরা 2G HM ওই যে ব্র্যাকেটে যে জিনিস ছিল সেটা লেখো ওখানে গামা এম মাইনাস যে এটা আছে যে এই জিনিসটা এখানে লিখবে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই এই যে থার্ড ব্র্যাকেটে এখানে যে ছিল 1 minus A2 A1 স্কয়ার এটুকু এটাকে পুরো জিনিসটা কি হবে টু দি পাওয়ার হাফ রুট করবা তাহলে ডান দিকের এভরি কোয়ান্টিটি উই নো 2GHM তোমার ডিফ্লেকশন অফ দি ম্যানোমিটার গামা এম আগে থেকে জানা থাকবে গামা এফ আগে থেকে জানা থাকবে A1 A2 we know by knowing the diameter of the pipe and the throat so you can calculate V2 if you can calculate V2 you use this equation A2 তো আগে থেকে জানা আছে A2 into V2 would give you Q so by using the Bernoulli's equation in the case of a Venturi meter we can calculate or we can measure or we can find out the discharge flow through a pipeline which is carrying some fluid জিনিসটা বোঝা গেছে এই পাইপ দিয়েছে if gas is flowing if water is flowing what do you need to know if you know the diameter of the pipe if you know the diameter of the venturi and if you connect it to the YouTube manometer you take the deflection manometric fluid টা কি জিনিস সেটা জেনে নেবে and use this equation to find out the velocity of flow V2 that is the velocity through the venturi so this velocity multiplied by this area which is A2 gives you Q so simple বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই is that okay yes sir okay so this is for today your bajja yeah ওই আতিফকে একটু ডাক দাও ঠিক আছে so this for today we'll see you next time on Sunday adab sir okay
এই তোমরা চ্যাট বক্সে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। স্যার হ্যাঁ বলো বলো। স্যার ওই যে আমার খাতার বিষয়টা স্যার মিটের। তোমার খাতা এখনো ইয়া সব দেখা শুরু করে না, অসুবিধা নাই, ঠিক করে দিচ্ছি। স্যার একটু বললেন প্লিজ স্যার। সমস্যা নাই, অসুবিধা নাই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তুমি অ্যাটেন্ডেন্স দিছো? চলে জি যাই স্যার। লিভ নিলাম। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমার